اے آر وائس کے معزز دوستو السلام علیکم دوستو، پاکستان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کی خبر سن کر کروڑوں چاہنے والے افسردہ ہو گئے۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کا نیا آرمی چیف کون ہوگا اور جنرل قمر جاوید باجوہ کب ریٹائر ہو رہے ہیں۔ 1973 کی آئین کی روز سے صدر پاکستان کو اختیار حاصل ہے کہ آرمی چیف کے اعلیٰ عہدے دار کا چناؤ وزیر اعظم کے باہمی مشورے سے کریں۔ پاک فوج کا سربراہ 1973 کے آئین کی روشنی میں چیف آف آرمی سٹاف کہلاتا ہے، جو 4 سٹار جنرل ہوتا ہے، جسے وزیر اعظم کے باہمی مشورے سے صدر منتخب کرتا ہے۔ ایک آرمی چیف 3 سال کے عرصے کے لیے اپنے عہدے پر قائم رہتا ہے، مگر صدر اور وزیر اعظم چاہیں تو ایک بعد ان کی ڈیوٹی میں ایکسٹینشن بھی کی جا سکتی ہے۔ تو چلیں آج اس پر بات کرتے ہیں کہ آنے والے پاکستان کے نئے آرمی چیف کون ہیں اور کیسے ہیں، اور ماضی میں کیا کیا کارنامے سر انجام دے چکے ہیں، اور ماضی میں کس جنرل کے ساتھ رہ چکے ہیں، اور کس جنرل نے ریٹائر ہوتے وقت ان کا نام لیا تھا کہ میرے بعد ان کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا جائے۔ دوستو، مزید ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کے نیچے بنے سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ کلک کر کے اسے بھی آن کر لیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کی جائے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہیں جنرل اشفاق پرویز کیانی، جو 29 نومبر 2007 سے لے کر 29 نومبر 2013 تک پاکستان کے آرمی چیف رہے۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی کو ایک بار ایکسٹینشن ملی، اس لیے وہ 3 سال کے بعد ریٹائر نہیں ہوئے بلکہ 6 سال پاکستانی آرمی کا عہدہ سنبھالے رکھا۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی کو سوز میگزین نے دنیا کے 34ویں پاور فل پرسن کا خطاب دیا۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی جمہوریت پسند جنرل تھے۔ ان کی ملازمت کے دوران پاکستان کے اندر بہت سے ایسے مواقع آئے جہاں وہ چاہتے پاکستان کے اندر مارشل لا لگا سکتے تھے، پر انہوں نے ہر موڑ پر جمہوریت کا ساتھ دیا۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے بعد پاکستان کے نئے آرمی چیف راحیل شریف تھے۔ راحیل شریف 29 نومبر 2013 سے لے کر 29 نومبر 2016 تک پاکستان کے آرمی چیف رہے۔ جنرل راحیل شریف کو مدت میں کوئی ایکسٹینشن نہیں ملی، اس لیے وہ صرف 3 سال کے بعد اپنے عہدے سے دستبردار ہو گئے۔ جنرل راحیل شریف شہیدوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ میجر شبیر شریف اور میجر عزیز بھٹی شریف جنہیں نشان حیدر ملا تھا، ان کا تعلق بھی راحیل شریف کے خاندان سے تھا۔ جنرل راحیل شریف کو دنیا کے بہترین ملٹری کمانڈر کا خطاب بھی ملا۔ وہ تمام عرب ممالک کے مشترکہ فوج کے سربراہ بھی ہیں۔ جنرل راحیل شریف نے اپنے دور میں بہت زیادہ اہم مقام کیے۔ ان کے دور میں پاکستان کے اندر ایسے نازک مواقع آئے کہ جب وہ چاہتے پاکستان کے اندر جمہوریت کو لات مار کر مارشل لا لگا سکتے تھے، لیکن انہوں نے بھی ہر موڑ پر جمہوریت کا ساتھ دیا اور وہ مقررہ مدت کے بعد 29 نومبر 2016 کو ریٹائرڈ ہو گئے۔ اور اب پاکستان کے موجودہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ ہیں۔ قمر جاوید باجوہ 29 نومبر 2016 کو پاکستان کے آرمی چیف بنے، جو 29 نومبر 2019 کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایسے بہت سے مواقع ملے کہ وہ پاکستان کے اندر مارشل لا لگا سکتے تھے، مگر انہوں نے بھی دوسرے چیف آف آرمی سٹاف کی طرح ہر مواقع پر جمہوریت کا ساتھ دیا۔ اب خیال کیا جا رہا ہے کہ قمر جاوید باجوہ کی مدت میں ایکسٹینشن ہو جائے گی، کیونکہ عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ کا کافی ساتھ ہے اور وہ کافی اچھے دوست بھی مانے جاتے ہیں۔ مگر اسلام آباد میں ایک تقریب کے دوران جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ان کی مدت میں ایکسٹینشن نہیں ہو رہی، وہ اپنی مقررہ مدت پر ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ بظاہر جنرل قمر جاوید باجوہ بڑے سادے، چپ چاپ اور شریف اور نفس انسان نظر آتے ہیں، مگر ان کے کارنامے ایسے ہیں جنہیں تاریخ میں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے گولیوں کی بوچھاڑ کے اندر افغانستان اور انڈیا کے بارڈر پر خادا تار لگا دی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ ایک 4 سٹار رینک آرمی جنرل ہیں۔ سابقہ وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں 16واں سربراہ پاک فوج مقرر کیا تھا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا تعلق بکھڑ منڈی گجرانوالے سے ہے۔ انہوں نے کینیڈین آرمی کمانڈ اینڈ سٹاف کالج، نیول فورسڈ گریجویٹ اسکول اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی پاکستان سے تعلیم حاصل کی۔
जनरल कमर जवेद बाजवा फौजी करियर का आगाज 16 ब्लॉ रेजिमेंट से अक्टूबर 1980 में किया था। वो कनाडा और अमेरिका के दफाई कॉलेज और यूनिवर्सिटी से भी पढ़ चुके हैं। वो कोयटा में इन्फिनिटी स्कूल में इंस्ट्रक्टर के तौर पर फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। वो कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा अमन फौज की कमांड संभाल चुके हैं और रावलपिंडी के इंतहाई अहम समझे जाने वाली गोदाम को भी कमांड कर चुके हैं। कई तैनाती से कबल GHQ में जनरल ट्रेनिंग और एविएशन के इंस्पेक्टर जनरल थे। जनरल कमर जवेद बाजवा ने हाल ही में उन तरबीबी मशकों की निगरानी की जो लाइन ऑफ कंट्रोल के अतराफ कशीदगी की वजह से की जा रही थी। उन मशकों का मुआयना सबक दोष होने वाले आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने खुद किया था। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2 4 स्टार जनरल हैं। उनमें से एक जनरल कमर जवेद बाजवा हैं जो 29 नवंबर 2019 को रिटायर्ड हो जाएंगे और दूसरे 4 स्टार जनरल जुबैर महमूद हयात हैं जो कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ कमेटी हैं और वो भी 29 नवंबर 2019 को रिटायर्ड हो जाएंगे। इन दोनों जनरलों के बाद पाकिस्तान के अंदर सबसे सीनियर जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टार ओहदे पर फाइज होंगे। आर्मी चीफ जनरल के इंतखाब के लिए आर्मी के सबसे सीनियर जनरल का इंतखाब किया जाता है। जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जवेद बाजवा और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टार कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात की रिटायरमेंट के बाद कोर कमांडर मुल्तान लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार पाकिस्तान के सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 4 आर्मी के सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा, लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज और लेफ्टिनेंट जनरल नईम अशरफ शामिल हैं। मगर सीनियरिटी के लिहाज से लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार पाकिस्तानी आर्मी की कमांड संभालेंगे। लेफ्टिनेंट सरफराज सत्तार और साबका आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की काफी ज्यादा एक दूसरे से कुर्बत रही है। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ जब रिटायर हुए तब उन्होंने भी पाकिस्तान आर्मी को ये तजवीज़ दी थी कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाया जाए। इसलिए सन 2019 में पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आर्मी के नए चीफ सरफराज सत्तार दरअसल हैं कौन। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार आर्मी के 3 स्टार जनरल हैं जो कि डायरेक्टर जनरल स्ट्रेची प्लान डिवीजन कमांड संभाले हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार कोर कमांड मुल्तान भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार इन्फिनिटी डिवीजन सियालकोट जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी रह चुके हैं। इन्होंने 17वीं पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी लॉ फोर्स से कमीशन हासिल किया और इन्होंने 30 सितंबर 2016 को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाई थी। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस और भारत में मिलिट्री अताशी भी रह चुके हैं। जनरल राहील शरीफ के दौर में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार जूनियर लेफ्टिनेंट जनरल थे और जनरल राहील शरीफ इस हद में हैं कि सरफराज सत्तार को पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी बनाया जाए ताकि जनरल राहील शरीफ के मिशन को और भी तकमील तक पहुंचाया जाए। 29 नवंबर 2019 को जब पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा रिटायर्ड हो जाएंगे तो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ सरफराज सत्तार होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार पाकिस्तान आर्मी के एक बहादुर सबूत हैं जो कि यकीनन पाकिस्तानी आर्मी को सजाद की बुलंदियों पर ले जाएंगे। नए आर्मी चीफ के इंतखाब पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब पाकिस्तान के सदर जनाब आरिफ अलवी साहब के साथ मुश्तरका तौर पर सलाह और मशवरे से करेंगे। अब तक तवक्को की जा रही थी कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक कर दी जाएगी और ये मजीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ रहेंगे। मगर इस्लामाबाद में एक तकरीब के दौरान जब जनरल कमर जवेद बाजवा ने कहा कि मैं अपने मुकर्ररा मुद्दत पर रिटायर्ड हो जाऊंगा तो लाखों चाहने वाले अफसरदा हो गए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।